जय मूलवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा यूट्यूब चैनल ते मैं जसविंदर सोंधी आप सब का बहुत बहुत ही स्वागत करता हाँ। सो साथियों, अज का जो प्रोग्राम का साडा विषय है, जो 1 जून नूं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नैटवर्किंग वालों जिस दे संयोजक प्रोफैसर विलास खतार जी ने, सो उन्होंने जो संकेत बचाओ विरासत बचाओ की जिहड़ी आ मुहिम अभियान आ सारे देश भर दे विच शुरू कीता सीगा। सो उस अभियान ने बहुत ही जिहड़ी रफ्तार फड़ी ते उस अभियान नूं देश भर दे विचों बहुत भरवां हंगारा मिल रहा। सो उसका असर सरकार ते भी देखने को मिलिया ते सरकार दियां भी असीं जिहड़ियां खबरां वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वालों भी जिहड़ा संकेत का जिहड़ा काम चल रहा सीगा वो भी स्थगित कर दिता गया। सो वो उन्होंने भी इहदी वजह ये दसी कि चाइना की सरहद विच जो भी चाइना की ते इंडिया की सरहद विच जो तनाव पैदा होया ਉਹਦੀ वजह करके बंद हुई, लेकिन वो पूर्ण सच्चाई नहीं हैगी। अज असीं ये भी सच्चाई नूं जाणांगे। सो इस विचार चर्चा दे विच साडे नाल जुड़े ने पंजाब तो बामसेफ दे वाइस प्रेजिडेंट मानयोग अशोक सोता जी। सो अशोक सोता जी का असीं अपने यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत ही स्वागत करते हैं। अशोक सोता जी, जय मूलवासी। जय मूलवासी जी। अशोक सोता जी, असीं अज जानना चाहांगे, अज अपनी अज 22 तरीक है ते अज का जिहड़ा दिन आ, अज दे दिन विच पूरे देश भर दे विच बहुजन मूल निवासी लोकां ने हर जिले दे विच जिहड़ा अज धरना प्रदर्शन किया, अपने अपने इलाके दी बौद्ध विहारां दे विच जाके धरना प्रदर्शन किया, पीसफुली धरना प्रदर्शन किया ते सोशल डिस्टेंस नूं जिहड़ा पूरा उन्हीं पूरा बना के धरना प्रदर्शन किया गया। सो अज अशोक सोता जी नूं जाणांगे असीं कि अज दा जिहड़ा दूजे चरण का जिहड़ा अंदोलन सीगा वो भारत दे विच किद्दां रहा ते वो अंदोलन दी जिहड़ी आ सानूं सारे दर्शकां नूं ये दसो कि वो अंदोलन जिहड़ा किद्दां सफल रहा अज दा अंदोलन। सब तो पहला ते जसविंदर जी, मैं तुहानूं अज दे इस प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत बधाई दिंदा कि तुसी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ते अज गलबात शुरू की है। तो जिथों तक अज दे अंदोलन की गल है कि अज साडा दूसरा चरण भारत देश के अंदर अंदोलन का सी, जिहदे विच असी जिन्ने भी साडे भारत देश के अंदर बुद्ध विहार है उन्हां दे विच सवेरे 11 बजे तो लैके 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम उलीकिया सी। साडे राष्ट्री जो प्रधान ने वामन मेशराम जी, उन्हों का ये एक बहुत बड़ा उपराला है कि जो पूरे देश के अंदर घटनाक्रम हो रहा उन्होंने लैके जो सरकारां दी बेरुखी है ਜਾਂ एक विशेष वर्ग नूं प्रोत्साहन करन दे लई ਜਾਂ उन्हां दी जो उन्हां दी निष्ठा है उन्होंने पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा एक संस्कृति नाल खिलवाड़ किया जा रहा। तो इस अंदोलन दे विच अज पंजाब दे लगभग सारे जिलियां दे विच ये अंदोलन सक्सैसफुल जिहड़ा अज चलिया और हर साडे ब्लॉक जिन्ने भी यूनिट ने उन्हां यूनिटां दे विच साथी इकट्ठे हुए और सोशल डिस्टेंसिस नूं बरकरार रखते हुए मास्क धारण करके शांतिपूर्ण तरीके दे नाल वो इन्हां बुद्ध विहारां दे विच बैठे और उत्थे चर्चा करन तो बाद, धम्म चर्चा करन तो बाद और इस मुद्दे ते गहन विचार करन तो बाद जो राष्ट्रपति के नाम ते एक विज्ञापन है वो संबंधित डीसी नूं असीं अज दे के आए हैं। और इस अंदोलन दे विच साडियां बहुत सारियां मंगां ने जो आपां अगली जिद्दां लड़ीवार चलेगी अपनी इस इंटरव्यू के विच आपां वो जरूर उन्होंने दसांगे। ते कुल मिला के मैं कहांगा कि अज का जो अंदोलन सी वो सफलतापूर्वक पंजाब के विच चलिया और पूरे भारत विचों जो खबरां आ रही हैं कि अज का जो एक सार एक डेट नूं एक समय अनुसार जिहड़ा पूरे देश के विचों जो विज्ञापन राष्ट्रपति के नाम ते गए आ वो एक इहो जी संस्था की भी नुमाइंदगी दी शो करते हैं कि भारत देश के अंदर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नैटवर्क जिहदी एफिलिएशन है भारत मुक्ति मोर्चे दे नाल उन्होंने एक सक्सैसफुल जो ये मूवमेंट है खड़ी की है और ये मूवमेंट जिहड़ी है निर्विघन अगे चलेगी। साडे 2 चरण अजे होर है इस अंदोलन के जिहदे विच आपां पूरियां अपनियां जो मंगां है जो पूरा सकेत मुक्ति अंदोलन है और जो सकेत दे विच अज हो रहा
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸੁਖ ਸੋਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਤ ਬਚਾਓ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲੇ 2 ਪੜਾਅ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਆ ਸਾਕੇਤ। ਸੋ ਸਾਕੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਕੇਤ ਬਚਾਓ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਓ, ਜੋ ਸਾਕੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਸਾਕੇਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕੇਤ ਬਚਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕੇਤ ਬਚਾਓ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਓ, ਤੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਮ ਸਾਕੇਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਹੈ, ਫਾਈਯਾਨ ਹੈ, ਇਹ 4ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਕੇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਬੁੱਧ ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 3000 ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ-ਕਥਿਤ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੋ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨਾਇਕ ਆ, ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁੱਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੇਤ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਕੇਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਕੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇ ਉਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਕੇਤ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ, ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ, ਜਿਸ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਬੜਬੜੀਆਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਤੂਪ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਤੂਪਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
कि ये केड़ी संस्कृति, केड़ी सभ्यता, कदों की सभ्यता, कित्थों तक ये विकसित हुई सी, ये सारी जानकारी नूं इकत्तर करके एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप दे विच रखिया जांदा। ये एक साडे भी लॉ है। लेकिन इत्थों दी सरकार ने कोरोना नूं अपनी ढाल बना के जिहड़े बहुजन लोकां दा विश्वास सी, जो मूल निवासी लोकां दी मैं कहूँगा आस्था सी, उस आस्था नूं इन्हां ने उर्द खुर्द करने दे लई इस समय नूं यूज कीता और लॉकडाउन दा वध तों वध जिहड़ा है वो फायदा इस काम लई उठाया कि मूल निवासी लोग ये समझदा है कि ये मैं ये समझदा है कि जो कोरोना की आड़ दे विच ये मौजूदा सरकार ने मूल निवासी लोगों की संस्कृति नूं रुल्द फुल्द करने दे लई एक बहुत बड़ा एक षडयंत्र जिहड़ा वो चलिया है और जिहड़े बुद्ध के अवशेष ने उन्होंने तोड़ के कढ़ण की जिहड़ी कोशिश की गई है, जबकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते इनू सांभण की ड्यूटी पुरातत्व विभाग की सी। पुरातत्व विभाग अज तक चुप्पी साधी बैठा है और इस चुप्पी नूं तोड़न दे लई वो अज भी तैयार नहीं है। ते ये असी अज पूरे भारत देश के अंदर ऐलान किया है कि साडे दूसरे चरण दे विच इस जो असी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत उस अंदोलन नूं कर रहे हैं, जिहदे लई साडी पूरी ये चेतावनी है मौके की सरकार नूं भी कि अगर उन्होंने इस खुदाई के काम नूं अजे ना रोकिया जां पुरातत्व विभाग ने इनू अपने संरक्षण दे विच ना लिया तां असी इस अंदोलन नूं होर अगे लैके जावांगे और मूल निवासी लोकां दे घरां तक इनू पहुंचाउण दी जिहड़ी है अपनी जिहड़ी जद्दोजहद है उहनूं जारी रखांगे। सो बहुत बहुत धन्नवाद अशोक सोहता जी। साथियों, अशोक सोहता जी ने काफी महत्वपूर्ण जिहड़ियां जानकारियां तुहाडे नाल साझा कीतियां। सो अशोक सोहता जी, ये नहीं लगता कि पुरातत्व विभाग है जिहड़ा वो पूरा इस विच गवर्नमेंट का भी साथ दे रहा, जां पुरातत्व विभाग भी जिहड़ा वो अन्याय नहीं कर रहा देश विच हिस्टोरीकल चीज़ां नूं लैके, जिद्दां तुसीं दस्सिया कि सारे दुनिया भर दे विच हिस्टोरीकल चीज़ां नूं सांभिया जांदा, उन्हां दी तोड़-फोड़ नहीं कीती जांदी कि भारत दे विच जदों 11 मई नूं जिहड़ा वो सारा कुछ बंद कर दिंदे आ, तोड़ शुरू करते हैं, बंद करते हैं, तो वो जी खबर आ वो 21 मई नूं जाके लगती है। सो ये दिनों में जी धोखाधड़ी का जिहड़ा शंका पैदा हो रही है भी पुरातत्व विभाग के भी ये हथ आ कि उन्हें अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, उत्थे ईमानदारी नहीं बरती। सो इन्हां नूं लैके तुसीं की कहना चाहोगे? जसविंदर जी, ये एक संदेहजनक इस करके गल लगती है कि 11 मई नूं इहदी खुदाई जिहड़ी उन्हां ने शुरू की और उहदी खबर जिहड़ी मीडिया दे विच 21 मई नूं आई और 21 मई नूं खबर पुरातत्व विभाग नहीं दे रहा। ये खबर उत्थों दे मंदिर दे जिहड़े ट्रस्टी चंपत राय है, चंपत राय जिहड़े उस राम मंदिर जिहड़ी एक उन्हां दी ट्रस्ट है उहदे वो सैकटरी है, वो मीडिया दे रूबरू हुंदे है और मीडिया नूं गलत खबरां दिंदे है। और गलत खबर मैं ये कहूँगा कि लोकां दे मनां विच संदेह पैदा करन दे लई कि इत्थों मंदिर दे अवशेष मिले आ, ये कोई मंदिर वर्गी चीज सी इत्थे और वो जिहड़ी मंदिर वर्गी चीज मिली है वो राम दा ही मंदिर सी ते इत्थों शुद्ध उन्हें करन दी कोशिश की कि ये राम दी जन्म भूमि ही है जिथे मंदिर बन रहा। तो दूसरे पासे जिहड़ी इत्थे पुरातत्व विभाग की जिम्मेवारी सी तो वो भारत के कानून के तहत 1860 दे विच पुरातत्व विभाग नूं स्थापित किया गया। सर कनिंगम जो कि उस टाइम ते इकोलॉजिस्ट सी और उन्होंने एक खुदाई का काम अपनी देखरेख च उस टाइम ते करवाया सी और वो उस टाइम का स्थापित किया होया एक इदां दा अदारा आ जो ऑटोनमस बॉडी है। वो ऑटोनमस बॉडी की ड्यूटी बनती सी, रिस्पोंसिबिलिटी बनती सी कि जदों सकेत दे विच खुदाई दीयां जिहड़ियां खबरां सोशल मीडिया ते आईयां जां लोकां ने इनू अपने अपने यत्नां सदका लोकां तक ये खबरां पहुंचाउण दी कोशिश की तां पुरातत्व विभाग नूं अगे आउणा चाहीदा सी। लेकिन संदेह इस करके हुंदा कि प्रेस नूं रूबरू पुरातत्व विभाग नहीं हुंदा, एक वड्डी संस्कृति दी खोज हो रही है, संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं और उन्हां अवशेषां दे विच स्पष्ट
ये गल सामने आ रही है कि इत्थे कोई बहुत बड़े स्तूप जो है वो निकल रहे हैं और स्तूपां दा जिहड़ा ढांचा है वो बुद्ध की जिहड़ी कलाकृति है, बुद्ध का जिहड़ा उस टाइम का जो संस्कृति निर्माण है उहदे नाल मिलदा है, जो उत्थों दा बिल्डिंग का ढांचा है उहदे नाल मिलदा है। फिर भी पुरातत्व विभाग ये कोई भी चुकन्ना नहीं हुंदा और वो प्रैस नूं कोई भी अपनी गल नहीं दसदा। तो इत्थों सानूं ये लगदा है कि ये एक संदेहजनक गल है जिहदे विच पुरातत्व विभाग भी शामिल है, जिहदे विच सरकार भी शामिल है और जिहदे विच संघ परिवार भी शामिल है। उन्हां ने मिल के ये सारी गल नूं एक दबाउण दे लई और जो उन्होंने उहदा कचरा किया, जो स्तूपां नूं तोड़िया और छोटे छोटे पीस करके उन्होंने उर्द फुल्द करने की कोशिश की है, वो इस करके की है कि पुरातत्व विभाग इनू खुद मिटाउण की कोशिश कर रहा है। जसविंदर जी, अगर इनू असी होर डिटेल दे विच जानना होवे तो पुरातत्व विभाग शक दे घेरे च क्यों आ, तां मैं तुहाडा जिहड़ा ध्यान है पिछे लैके जाना चाहांगा कि जदों 2003 दे विच इलाहाबाद कोर्ट ने ये एक नोटिस जारी किया कि अगर इत्थे राम जन्म भूमि दे नाल संबंधित सानू कोई ढांचा मिलदा तां क्यों इहदी खुदाई करवा लई जावे। उस टाइम ते 2003 दे विच ASI जिहड़ा पुरातत्व विभाग दा ही एक विंग हुंदा है, उन्हें इहदी खुदाई शुरू की, लेकिन वो खुदाई जिथे अज हो रही है उत्थे ना करके दूसरी जगह पे करके शॉर्ट टाइम दे विच खुदाई नूं बंद कर दिता गया। और पुरातत्व विभाग ये कह रहा उस टाइम पे कि इहदे नीचे बहुत बड़ियां जिहड़ियां ये संभावनावां है कि बहुत बड़ी किसी संस्कृति दा इत्थों सानू खुराक खोज जिहड़ा मिल सकदा, लेकिन असी बेबस हां कि असी उस जगह की खुदाई नहीं कर सकते जिस जगह ते राम लल्ला दी मूर्ति विराजमान है, क्योंकि वो मूर्ति उन्हां स्तूपां दे उपर जिहड़ा बनिया चबूतरा उत्थे रखी गई है, वो अस्थाई मंदिर बनाया गया और अस्थाई मंदिर एक जिहड़ा आस्था दा विषय होण करके पुरातत्व विभाग उन्नू खुदाई करन दे लई तैयार नहीं है। तां इत्थों शक दे दायरे विच ये विभाग जांदा कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी ना हो के ये सरकार दा एक वो पुरजा बन के रह गया, जिन्हें इस सारी उस टाइम 2003 ਵਿੱਚ खुदा करके बुद्ध के अवशेषां नूं लुकाउण दी कोशिश की और वो जिहड़ी एक संस्कृति सी, एक जिहड़ी विरासत सी साडे लोकां दी, बहुजन लोकां दी जिहड़ी विरासत सी वो दुनिया दे जग दे सामने ना आ जावे, इस गल तो लुको के रखण दी कोशिश जिहड़ी पुरातत्व विभाग करदा आ रहा। तां मैं इत्थे अपना जिहड़ी शक है वो ज़ाहिर करदा कि ये उहदे विच अज भी उहदा जिहड़ा है जरूर सानूं संदेह दे विच लैके जा। सो साथियों, उन्होंने जानकारी दी कि हो सकता कि हो सकता नहीं कि जी ये पूरब तत्व विभाग ने ही कहा कि उहदे थल्ले होर भी बहुत सारिया चीज़ां ने, ते उन्हें शॉर्ट विच एक फॉर्मेटली जी करके उन्हें एक खाना पूर्ति जी करके वो छड्ड दिता, लेकिन ये सिद्ध हुंदा सब चीज़ तो कि उहदे थल्ले जिहड़ी वो विरासत है साडी छुपी हुई, उहदे थल्ले होर बुद्ध दे स्टोरी ने जिहड़े आ स्तूप ने, फैक्टर ने, होर सारिया चीज़ां ने। लेकिन ये जिहड़ा पुरातत्व विभाग है ये न्यायपूर्वक ना होने करके जो इन्हां दे जो संदेह जा रहा, जो इन्हां दे वाल इशारा जा रहा कि इन्हां दी धोखाधड़ी किते ना किते शामिल है सारियां दी। सो ਅਸੀਂ ਇਹ जानना चाहते कि भारतीय मीडिया उस मंदिर का नाम रूप दे रहा। अशोक कुमार जी वो कह रहे कि ये शिवलिंग ने ये ऐसे ने जो मीडिया एक पासे ये चीज छाप रहा, एक पासे ਜਿਹੜੇ सबूत तौर पर रैफरेंस ਜਿਹੜੇ निकल रहे धरती थल्लों वो एक ਜਿਹੜੇ पुरातत्व विभाग भी मान रहा उस चीज नूं सारी दुनिया मान रही है। उसदियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्रतिक्रिया ਜਿਹੜੀਆਂ जो मूर्तियां, जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर आ, जो डिजाइन आ वो बुद्धिस्ट हिस्टोरीयन चीज़ां नाल मिल रहा। सो ये बारे की चाहेंगे कि मीडिया एक पासे दिन रात जिहड़ा प्रचार कर रहा भी ये शिवलिंग आ, ये राम दी चीज़ां आ, सो एक पासे जिहड़ा बुद्धि मीडिया वो ये गलबात ठहरा रहा। सो ये बारे की कहना चाहोगे तुसीं अशोक कुमार जी? भारत का मीडिया अज मीडिया ना होके एक सरकार की एजेंसी बन के रह गया। ये मीडिया जिन्ना भरम अज भारत देश के अंदर फैला के जो बाबा साहब ने सानू संविधान दे विच साडा साइंटिफिक टैंपर देने की कोशिश की, वो सारे टैंपर नूं धर्म के नाम से एक अंध विश्वास के लपेटे विच लियाउण दी पूरी कोशिश कर रहा। पुरातत्व विभाग ने जिहड़ा पहला भी जिहड़ी खोजबीन उत्थे कीती उस जगह ते सकेत अयोध्या दे, ते उन्होंने भी
ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੌਧਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਬੀਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 70 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 3 ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰृंखलाਵਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਸੁਗਰੀਵ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭਵਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਤੂਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਤੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿੰਗਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਂਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਠ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਤੂਪ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो वो टुटिया होया ਉਹਦਾ पोर्शन एक दिखाया जा रहा है कि ये शिवलिंग ਦਾ रूप है और वो शिवलिंग ਦੇ रूप ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। तो ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮਨੁਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ये एक सोची समझी चाल है और सोची समझी पॉलिसी के अंडर ही करने की कोशिश जी है वो की जा रही।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਕੇਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਿਆਵਰ ਬਾਬਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਰਾਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੋਵਾਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੇਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਚਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਔਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਚਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਜੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਗੜੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਹਿਾਂ ਹੱਲੇ 4 ਤਹਿਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਤਹਿਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਤਹਿਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 3 ਤਹਿਾਂ ਹੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਰਖਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਚਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸੋਤਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਐਡ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੌਧਿਸਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਹਾਰਾਂ, ਸੋ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਜਨ ਸੰਗਠਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਮਸੇਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 52 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯਵਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਚਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ LOC ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੜਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਬਦਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਸਰਬਦਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਰਮ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟੀਐਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਕੇਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਲੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ
बहुत वड्डी बाड़ आ गई है इस गल दी जां लोकां दे विचारां दी जां सोशल मीडिया ते जां लोकां ने आप जिहड़े साडे अंदोलन नाल जुड़ के भारत दे कोने-कोने दे विच पिछले 2-3 हफ्तियां तो लगातार एक माहौल पैदा कर दिता कि असी इस विरासत नूं जानना चाहुंदे, साडी विरासत है और इस विरासत दे विच जो अज बुद्ध दे अवशेष मिल रहे आ असी उन्हां दी लड़ाई जिहड़ी है अंतम जिहड़ी है टाइम तक लड़ांगे और इनू अगे लेके जावांगे। तो ये मैं समझदा कि एक बहुत बड़ा इशारा है और इस इशारे करके ही ये जिहड़ा मीडिया है साडे लोकां नू डीरेल करन दी कोशिश कर रहा। पहला उन्हें कोरोना दा डर पैदा करके कोरोना दी बीमारी नू एक महामारी करके साडे लोकां नू अंदर बाड़िया और अज तक अज जो भी मीटिंगां दे लई इकट्ठे हुंदे आ तो उत्थे एक ऑर्डर आ जांदा कि तुसीं इकट्ठे नहीं हो सकदे, तुसीं गल नहीं कर सकदे। उत्थे जे कोरोना नूं थोड़ा डाउन करके जे कोई नवां इशू खड़ा किया गया तो हुण चाइना दी लड़ाई दा जिहड़ा बहुत बड़ा साडे सामने खतरा बना के पेश करन दी जिहड़ी गल मीडिया कर रहा, जिन्हां विच 1% भी सच्चाई नहीं है और ये सारी साडी उस विरासत की लड़ाई नूं डीरेल करन दा एक बहुत बड़ा उन्हां दा षड्यंत्र है जो किसी भी कीमत ते जिहड़ा सफल होने वाला नहीं। जी सर। सो बहुत धन्यवाद शुभ सोता जी। सो साथियों शुभ सोता जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि साहब ये इन्हां दा एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि जिस कारण संकेत अंदोलन की जिहड़ी आवाज वा उहनूं दबाया जाए तो लोग वो जिहड़ा उस अंदोलन दे विच सहभागी ना होण। इसलिए सो ये भी इत्थे गल ये भी सोचना नहीं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज है जिथे सितंबर नवंबर तक जिहड़ा लॉकडाउन बढ़ा दिता गया ते सिर्फ भारत का एको ही उत्तर प्रदेश राज इहो जिहा है जिथे ये काम चल रहा अयोध्या का। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो मैं अंतम जिहड़ा ये साडा कंक्लूजन है उहदे वल नूं वाधा होया एक गल जरूर तुहाडे नाल करना चाहांगा कि भारत देश दे अंदर कोई भी अंदोलन उदों तक सफल नहीं हो सकता जदों तक उस अंदोलन की जानकारी उन्हां लोकां तक नहीं पहुंच जाती जिन्हां लोकां की लड़ाई साडा ये संगठन लड़ रहा है। वो अज इस संगठन तो अणजाण बड़ी दूर अपने घरां दे विच बैठे इस गल तो बिल्कुल बेखबर है कि भारत देश के अंदर उन्हां दी विरासत नूं उन्हां दी संस्कृति नूं खत्म करन दे लई जिहड़ियां कोझियां चालां चल रहीआं उहदा आउण वाला साडीआं नस्लां ते बहुत वड्डा जिहड़ा प्रभाव पैण वाला। तो अगर असी इस अंदोलन नूं सफल करना है तो इस अंदोलन दे नाल सानूं हर उस जन अंदोलन दे लई जो साडे कोल तन मन ते धन दे नाल इन्हां जोड़िया जा सके या दिता जा सके वो सानू करना पएगा। और इस अंदोलन दे विच वामन मेश्राम जी, प्रोफैसर खराज जी और बहुत सारे साडे होर जिहड़े बुद्धिस्ट संगठन ने उन्हां दे जिहड़े हाई कमांड दे नाल जो समझौते हुए है उन्हां सारे साथियां ने इस अंदोलन नूं एक जन अंदोलन दे रूप दे विच पैदा करन दे लई अज जिहड़ी 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस अंदोलन नूं पहुंचाउण दी गल कीती है, 4500 तहसीलां दे विच इहनूं पहुंचाउण दी गल कीती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮਸੇਫ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਮਸੇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਸਹਿਬਾਗੀ ਆ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਵਸੇਵ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਬਚਾਓ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ।